ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्च चराचरं त्वं पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं च चराचरम् अचित्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं गोमातीतनिरञ्जनं नादुबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुत्वं च देवता संसारप्रीतिभङ्गाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्ता कर्मबन्धविदायिनी ज्ञानानलप्रभावेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नवदनं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमिद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमहद्गुरु नित्यमहं नमामि। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं सकलान्माय संस्तुतं ध्यायाम्यहं सदा भक्ता सकलाभीष्टदायकं निरन्तरं सर्वसन्देहो एकीकृत्य सुदर्शनं रहस्ययो दर्शयिते भजामि गुरु ईश्वरम्। ऊर्ध्वान्माया गुरुः पदं त्रिभुवनोङ्काराख्य सिंहासनं सिद्धाचारसमस्तवेदपठितं षट्चक्रसञ्चारिणीम् अद्वैतसुरदग्निमेकममलं पूर्णप्रभाशोभितं शान्तं श्रीगुरुपङ्कजं भजमनः चैतन्यं चन्द्रोदयम्। अश्वश्रीगुरुगीतामालाय मन्त्रस्य श्रीभगवान् सदाशिवऋषि विराट् गायत्री छन्दः उकारञ्च गुणातीतं रूपातीतरुकारकः गुणरूपविहीनत्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरूणाम् अर्चये नित्यं गुरुपादाभिवन्दनं गुरूणाम् अग्रजं श्रेष्ठं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरुकृपः। न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं शिवशासनतः 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 संसारसागरसमुद्धरणैकमन्त्रं ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धिमन्त्रं दारिद्र्यदुःखभवरोगविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम्। सप्तकोटिमहामन्त्र चित्तविभ्रमकारकः एक एव परो मन्त्र गुरुरित्यक्षरद्वयम् चराक्षरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानन्दसद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानन्दपुल्लयार्य पुत्ररत्ना महागुरुं कृष्णानन्दविभं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्ददर्शं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द अस्मत्कार्य नमोऽस्तुते। सर्वकालाकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्वतं विरहितानन्दगुरुं वेङ्कटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमध्यमम् श्रीमहाविष्णुपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। जय सद्गुरु प्रो महाराज को जय। जय पूर्णानंद पुल्लयार्य सद्गुरु प्रो महाराज को जय। हिंदुगल गुरुभक्त मंडली को जय। जय गुरुदेव। जय गुरु।
నేను నాయదియానేమని ఎదవు వీనులా వినుదాని విధమంత దిలియా నేనన్నా ఎరుకయే నీవు జీవుడవు నేనే శివుడంచు బలుకును యా ఎరుక నీవే నేనే ఆత్మనుచు బలుకును నేనే నేనని ఎరుక నేనే నీ వంచు తెలియ మేనంచాని ఎడి బావా మెరుగా చెప్పి తినింక నేనే శివుడంచు బలుకును ఆ ఎరుక నీవే నేనే ఆత్మనుచు బలుకును నాదను భావం బునయమొప్ప వినుము నాదన ఎరుకలో భేదంబుగాక నాదను దేహంబు భేదంబుగాను నాది నాదానగా బరగు నాదని నా తనువు నాది నాదనచు నిరుగును నా తనువు తనువు మాయా నాదాన ప్రకృతి ఎరుక నాదాన మరుపు తెరుపు నాదాన నీ జగము నాది నాదానగా బరగు నాదని నా తనువు నాది నాదనచు నిరుగును తను వెరుకలు నెట్లు తగనుద్భవించే తను వెరుకల కెట్లు తగులాటలాయే తను వెరుకలెటుదోచి తగరమించు అనుచు వేడేదవుగాదా తెల్పేదా దాని కనుగోని విడువు మా మీద కనుచున్న కళలోని తనువు తానెట్లా గలిగే అనుమీదియాలాగనుచు నను మానించకు మరలా ననుచు వేడేదవుగాదా తెల్పేదా దాని కనుగోని విడువు మా మీద ఘనమగు సుప్తిలో కనరాని ఎరుక పునరుద్భవం బంది పరిగిన రీతి కననట్టు బయలందు గల్గని ఎరుక అనుచు నెంచు మునిలోన వినికాని ఎరుక దునుము చుండు ముయాలోన నన్ను నీవడగినందు కనుకూలముగోనటులా నన్ను నీవడగినందు అనుకూలమగునటులా వినజెప్పినాడగాదా వినడి పద్ధతి ఇట్టిదనుచు నెంచు మునిలోన వినికాని ఎరుక దునుము చుండు ముయాలోన తను వెరుకలు రెండు తగిలి మేలగుటలు వినుము చెప్పెదగుడం బనును మాధుర్య మనరమునంటి యొప్పియా గుడము అనుకూలముగ నుండిన క్లీమేనిరుకాలట్లు అనుకూలముగ జూచిన ఎనయా నీకెరుక ఎగుదు నీవు నాకెరుకే దేహం బనిమాది ఎరుగు మిట్టులను మానించకు మాన అనుకూలముగ నుండిన ఇట్లీ మేనిరుక తనుకూలముగ జూచిన ఎరుక మేనులకేమి ఏర్పాటు లేదు ఎరుగుమే నిరుకల ఏర్పాటు చేయ ఎరుకకు చూడని ఎరుగంగబడిన ఎరుకకు తనువు మూలము తనువు నాకెప్పుడు ఎరుక మోహామె మూలము ఎరుక లేకను దేహ మెరుగంగారాదు దేహ మరయాలేకను ఎరుక నిరుగంగా రాదుగాన ఎరుక తనువు ఎరుకకు తనువు మూలము
తనువు నాకెప్పుడు ఎరుక మోహామి మూలము. బోలో శ్రీ సద్గురు మహారాజ్ కి జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పులయారులకు జై. జై శ్రీ ఇందుగల గురు భక్త మండలికి జై. జై గురు. జై గురు జై గురు జై గురు. 130 కదా కందపద్యము 130. 130. జై గురు. నీ కలను వచ్చిపోయిన లోకుల లోకముల వలనే లోనిను గనుమి నీ కలను నీవు మేల్కని ఈ కలను అటువలనే చూస్తే ఎటు నిల్వవురా. శిష్య, నీవు కలగంతు. కలగంటున్నది నీవే. ఆ కలగని ఆ కలలో నిన్ను నన్ను లోకులు లోకములన్నిటినీ కలగంచుతావు. కలలో నీ కళ నుంచి నీవు మేలుగాంచిన పెదప, నీ కళలోంచి నువ్వు మేల్కొన్న తర్వాత నీ కళలో నీవు గాంచిన నిన్ను నన్ను లోకులు లోకములన్నిటినీ దేన్నైనా కళలో దానిని మళ్ళీ బయట కనుగొనగలవా? కళ నీకు వచ్చింది, ఆ ఇతరులకు ఎవరికి ఇతరులకు అందరికీ వేరు వేరు కళలో వారి వారికి వచ్చిండొచ్చు. నీ కళలో వచ్చిన అంశాలు నీకు తప్ప ఎవరికి తెలవు. ఆ కళలో వచ్చినవి కూడా మేల్కొంటే అంత అబద్ధమేననేది తేలిపాయి. మళ్ళా నువ్వు మేల్కొని తర్వాత మళ్ళా నువ్వు వచ్చినవన్నీ ఏమేమైనవి అవన్నీ కనుక్కుంటావు అంటే అవేమి ఎక్కడున్నాయి? బయట బాహ్యంగా వచ్చిన అంతర్సూక్ష్మ ప్రజ్ఞ చేత సూక్ష్మంలో ఉండేటువంటి స్థితిలో అది కల్పించుకుంది. కళను కల్పించుకున్న కళ జరిగినంతసేపు కళలో కంటున్న వారికి నిజం, కళలోంచి మేల్కొన్న వారికి అంతా ఒక్కసారిగా అబద్ధం. అవన్నీ కనుగొనలేవు కదా. ఎందుచేతనగా కళదారిన కలబోను, కళ వచ్చిన దారి కలబోతుంది. కళ అట్లే జాగ్రత్తలో జరుగుతున్నట్టుగా కాదు, కళలో లేనిది కల్పించుకొని ఆ దాంట్లో అంతా జరిగినటువంటి అనేక వాదులాటల పరిణామాలు చర్యలు సర్వము అన్ని దాంట్లో జరిగినాయి. దాన్ని జరిగినంతసేపు మేల్కొంటానే అది జరిగిండేది లేదు. దానివల్ల జరిగిండే పనులు ఏంటైనా పనులు పూర్తి అయినాయి అంటే కళలో పోయి ఎక్కడో ఇంటి దగ్గర తోట దగ్గర పని చేసినట్టుంది. అడిగి పోయి చూసి వస్తే ఆడ పని ఏంటుందా అంటే కళలోడి దానంతా కల్పించుకున్నదే. కళదారిని కళ పోయింది. కళలో జరిగినటువంటి పరిణామాలు లేవు, కళలో ఎదురైన వ్యక్తులు లేవు, ఏ అంశము లేదు కళకు సంబంధించి. ఆ విధంగానే కళదారిని కళ పోయి నీ దారిని నువ్వు పోతావు. మేల్కొంటానే నీకు తెలిసిపోయింది కళ లేదు, కళలోనివన్నీ నిజానికి జరిగినలేదు, నేను కళ విన్నాననేది అంతవరకు నిజం అనుకున్నటువంటి భావన మేల్కొంటానే పోయింది. కాబట్టి నీవు నీ దారిన కళదారిన పోయిన తర్వాత అదే విధంగానే జాగ్రత్తావస్థ యందున్న నిన్ను నీవు కళలోని వాడివేనని ఎరుగుము. జాగ్రత్తావస్థలో ఏదైతే చేస్తున్నావో ఈ తెల్లవారుజామున లేచి ఇది విని ఇది అయిపోయిన తర్వాత నీ పనులకు పోయి వ్యవహారం చేసి మళ్ళీ వచ్చి ఇట్లా జరుగుతున్నటువంటిది అంతా కూడా మళ్ళీ రాత్రికి నువ్వు నిద్రపోయి గాఢ నిద్రావస్థలోకి పోయేదాకా జరుగుతున్నటువంటి కళలే. ఇదేమో పగులు జరుగుతున్నటువంటి కళ. మళ్ళా నిద్రలో సూక్ష్మ ప్రజ్ఞ ప్రవేశించి పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కళ ఏమో ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి కళ. అట్లాగే ఈ కళను కూడా భావించు. ఆ కళ ఏదైతే రాత్రి వస్తే నువ్వు వ్యవహారం చేస్తే వాదిస్తే మాట్లాడితే నీ కళలేక అనేక మంది వస్తే నువ్వు ఏవేవో పనులు చేస్తే నవ్వితే ఆనందపడితే భయపడితే ఏమేం జరిగాయో దాంట్లో అవన్నీ కూడా కళని ఎట్లా భావించావో మేల్కొని ఈ కళ ఉదయం నుంచి రాత్రి జరుగుతున్న జాగ్రత్త అవస్థలో నీవు ఉన్నటువంటి నీవు కలగంటున్న వాడివేనని ఎరుగుము.
నీవు సద్గురు సూచన చే అంతటా నిండి ఉన్న బయలును ఊహతో ఎరిగి భావన చేసి ఆ బయలును నీకు మూలం లేదని ఎరిగి నీ కలిమి ముషయని భావించి నీ సద్గురు సూచన చేత ఈ విచారణ అంతా మొదట ముందు నీ ఎరుక గురించి దాని యొక్క భ్రాంతుల గురించి నీకు కలిగినటువంటి సర్వము గురువు గారు వివరించిన తర్వాత నీకు ఉపదేశం చేసి ఉంటాడు కాబట్టి మళ్ళీ ఆ సూచన చేత ఇది ఎటువంటిది, ఆ బయలులో దీనికి ఏ విధమైనటువంటి స్థానము లేనిది, బయలు ఎప్పటికీ కూడా ఏ పరిణామాలు లేకుండా ఎప్పటికీ స్వతసిద్ధమై ఉన్నది. అది దాంట్లో దీనికి స్థానం లేదని ఈ ఎరుక చేత నువ్వు సంకల్పించి కల్పించుకున్నటువంటిదంతా కూడాను ఇది కూడా కల వంటిదేనని గురువుగారి సూచనతో నువ్వు తెలుసుకున్న తర్వాత బయలే ఉంది ఎప్పటికీ పరిపూర్ణంగా ఉన్నది. అది ములుగు సందులేక ఒక అన్య వస్తువుకు కానీ ఏమాత్రం ములుగు చెక్కు సందు లేకుండా ఉన్నటువంటిది ఒక్కటే ఉన్నది, దాంట్లో రెండోది లేదు. అది భావన చేసి దాంట్లో నీ మృష నీ కలిమి మృషయని అంటే నీ ఉనికి నువ్వు ఉన్నది అసలు లేనే లేదని, నీవు లేదు నువ్వు కల్పించుకున్నటువంటి ఈ దృశ్య ప్రపంచం అంతా నీ కలలో జరుగుతున్నటువంటి విషయమే తప్ప దానికి ఏ సంబంధము లేదు. నీ కలలో ఈ ప్రపంచము, నువ్వు, నేను, వారు, వీరు, ఈ వ్యవహారం అదంతా ఉంది. కాబట్టి కలలో ఉన్నట్టుగానే జాగ్రత్తలో జరిగేది కూడా ఓ సుదీర్ఘమైనటువంటి కళ. దాన్ని నువ్వు భావన చేసి బయలులో నీకు మూలం లేదని, నీకు నీచే సంకల్పించబడుతున్న దానికి, నీచే ఊహించబడుతున్న సర్వ జగత్తుకు ఏమిటికి కూడా స్థానం లేదు. ఇది ఒక పెద్ద కళ. ఆ కళలో వచ్చిన వాటికి మేల్కుంటానే లేనట్లుగా ఈ కళలోంచి గురువాక్యం చేత మేలుకొని ఉన్నది బయలేనని, దాంట్లో నీకు కానీ నీ లోక సమితికి ఏదానికి కానీ స్థానం లేదని తెలుసుకుంటే నీ కలిమి అంటే నీ ఉనికి లేకుండా తెలిసిపోతే నీవే లేవు అని. నీవు లేకుండా పోవటే నీ కళ నుంచి నీకు మేల్క. నేను నా చుట్టూ ఉన్న దృశ్య జగతి అంతా లేదు, నేను ఒక కళ కంటుంటే ఈ పగలు జరుగుతున్నటువంటి పగటి కళ, అది రాత్రి జరిగిన రాత్రి కళ. ఆ కళలోంచి మేల్కుంటే కళలో ఎట్లా లేరో ఈ కళలోంచి గురువాక్యం చేత మేలుకొని బయలే ఎప్పటికీ ఉన్నది, ఈ ఎరుక చేత సృష్టించబడిన సకల జగత్తుతో సహా నేను నాకు ఉనికే లేదు ఇందులో అని మేలుగాంచితే ఆ నీవు లేకుండా పోవటే నీ కళలోంచి ఈ జరుగుతున్న జాగ్రత్తలో జరుగుతున్నటువంటి కళలోంచి మేలుగాంచడం. జాగ్రత్త అవస్థ ఎందున్న నీవు లోకములు సర్వము కలేనని భావిస్తే సర్వము మృషయని ఎరిగినచో నీవు లేకుండా పోదువు. సర్వము మృషయని ఎరగాలంటే అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఈ సర్వభ్రాంతులు ఒక్కటొక్కటిగా విడిపోతూ వచ్చుండి ఆఖరుగా గురువాక్యం చేత నేను రహితపరుచుకుంటే ఆ రహితపరుచుకున్నటువంటి నీకు నేనున్నాననే భ్రాంతి కానీ లోకాలన్నీ ఉన్నాయనే భ్రాంతి కానీ ఇవన్నీ లేదు. కాబట్టి సర్వము మృషయని, ఈ సర్వము కూడా లేనిదే. జాగ్రత్తలో జరుగుతున్నటువంటిది కూడా జాగ్రత్త వ్యవహారంలో నేను చూస్తున్నటువంటిది, నేనున్నాడనుకునేటువంటిదంతా కూడా భ్రాంతే. కాబట్టి బయలు లోపల ఎరుక కానీ అది సృష్టించిన జగత్తు కానీ నేను కానీ నువ్వు కానీ లోకాలు కానీ ఏమీ లేవు అని కళ్యాణాన్ని భావిస్తే సర్వము మృషయని ఎరిగినావంటే ఇంకప్పుడు నీకు లేకుండా పోతావు. నువ్వనే వ్యక్తివి లేకుండా పోయినటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఉన్నప్పటికీ నీ కంటికి కనపడుతున్నది కలగా కనపడుతుంది. వ్యవహారంలో కనపడుతున్నదంతా కలలాగే కనపడుతుంది. ఆ కలలాగా రాత్రి వచ్చి కలలో మేల్కొంటే ఏ విధంగా కలలోనివి లేవో దానిగా కనపడుతుంది. అప్పుడు నీవు లేకుండా పోతావు. ఇంకంతకంటే అధికమేమీ లేదు. అందరి కల నీ కలే కదా, అందరూ నీ కలను వచ్చి అగుపడిపోవన్ కందువు గదా నిన్నట్లనే మందమతి కనగదో ఈ
శిష్య, పై పై పద్యములో జాగ్రత్తావస్థ ఎందున్న అగుపడు నీవు, నేను లోకులు లోకములు సర్వము కలే నుంచి విచారించి ఉన్నావు కదా. అంటే ఏది కళ నిద్రలో వచ్చినటువంటి కళలో మేల్కుంటానే ఏ విధంగా కలలోటివన్నీ లేకుండా పోయినాయో, అట్లా ఈ పై పద్యంలో జాగ్రత్తలో కూడా నీవు లేవని వివరించినది ఏదైతే ఉందో, జాగ్రత్త ఎందు కూడా అగుపడుతున్నటువంటి నీవు కనపడుతున్నావు, నీకు మళ్ళీ నువ్వు ఇంకోరికి కనపడుతున్నావు, ఇంకోరు కూడా నీకు కనపడుతున్నారు. నిద్రలో కళలోనేమో నీకు కనపడింది ఆ కళ వచ్చిన వానికే కనపడింది. కళలేకి ఎవరెవరైతే వచ్చారో నీ పక్కన ఉన్నోళ్ళు కానీ, లేదంటే ఆ ఊర్లోనో దూరంగా ఉన్నోళ్ళు కానీ, ఎక్కడెక్కడో ఉన్నోళ్ళు కానీ, వాళ్ళందరికీ ఆ కళే రాలే. కళ నీకు వచ్చింది, నువ్వు భ్రాంతి చెందావు, నువ్వు మేలుకుంటే కళ లేనిదని నువ్వు తెలుసుకున్నావు. అట్లాగే ఈ జాగ్రత్త అవస్థలో ఉండేది కూడా పై పద్యంలో కళ అని చెప్పారు కదా. ఆ జాగ్రత్త అవస్థలో నువ్వేమనుకుంటున్నావు? నువ్వు జాగ్రత్తలో ఉండి గుర్తెరుగుతున్నావు, ఎదురుగా ఉండే వాళ్ళని గుర్తెరుగుతున్నావు, పక్కన ఉండే వాళ్ళని గుర్తెరుగుతున్నావు, చుట్టూ ఉండేదాన్ని అంతటినీ గుర్తెరిగే విధంగా ఉన్నావు. అవి కూడా ఏదైతే ఆ కళలో కనిపించినవి లేవో, ఈ కళలో కనిపించినవి కూడా అశాశ్వతమైనవే నీకు కనపడుతున్నట్టుగా నీకు తోస్తోంది. ఈ లోకములన్నీ కూడా కనపడేటి కూడా పైన పద్యంలో వివరించినట్టుగా జాగ్రత్తలో నీకు తోస్తోంది తప్ప, ఆ కళలోంచి నీవు మేల్కొన్నట్టుగానే ఈ కళలోంచి గురువాక్యము చేత ఇదంతా కేవలం ఎరుక అనే దానిలో మాయ చేత కల్పించబడినవేనని భ్రాంతిరహితమైనటువంటి స్థితిలో నువ్వు తెలుసుకొని నిన్ను నీ చుట్టూ కనపడుతున్న దాన్ని కూడా గురువాక్యం చేత కనుక కలగా భావించి ఉండాలి అని పై దాంట్లో వివరించున్నారు కదా. కావున ఈ కనపడు నామరూప జగత్తంతయు దట్టమైన కళేనని, కనపడేటువంటి నామరూప జగత్తంతా కూడా ఒక దట్టమైన కళ. ఇది రోజు నిత్యము నువ్వు కంటున్నటువంటి కళ. దీంట్లో నుంచి విడుదలై వ్యవహారం చేస్తేనేమో నువ్వు చేస్తున్న వ్యవహారానికి ఏ ద్వంద్వములు లేనటువంటి స్థితిలో నువ్వు అశరీరుడుగా కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించినట్టుగా భావిస్తావు తప్ప, నేనున్నానని, నాకు ఇది కావాలని, లేకపోతే వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారనేటువంటి దాంట్లో నుంచి ఉండవు. ఎప్పుడు నిత్యము నువ్వు చేస్తున్నటువంటి వాటి అన్నిటికీ ఇది కళననే భావనతో, నేను లేననే భావనతో, ఈ కనపడే జాగ్రత్త ప్రపంచం లేదనే భావనతో గురువాక్యం చేత రహితమై ఉంటావు. ఈ దట్టమైన కళ కూడా ఈ కొన్నాళ్ళు నువ్వు కంటున్నటువంటిదంతా కూడాను మళ్ళా నువ్వు కర్తగా భావించినావు అంటే దానికి కారణమైనటువంటి కర్మలను చేసి వాటి ఫలితాల కొరకు మళ్ళా పునరావృత్తి కలుగుతుంది. కాబట్టి గురువాక్యం చేత నువ్వు లేకుండా పోతే జాగ్రత్త అనే కళలోంచి కనపడే దట్టమైనటువంటి జగత్తు కళ అంటే ఇది కంటున్నావు. ఇంకా నీ శరీరం ముగిసే వరకు కనబడతానే ఉంటుంది. గుర్తెరిగే చైతన్యం నేనుగా భావించినప్పుడు, నువ్వుగా భావించినప్పుడు, జగత్తును దృశ్యాన్ని భావించినప్పుడు అంతా కనపడుతుంది. కాబట్టి అందుకే ఆ భ్రాంతి అంతా వదులుకొని గురువాక్యం చేత ముందుగానే నీ శరీరము నీ మనసు అన్ని అదుపాజ్ఞల్లో ఉండగానే దీని ఊహతో గుర్తిరిగి నువ్వు రహితమైపోయి ఉండాలి. కాబట్టి నీవు నేను లోకమును మృషేని నీవు ఎరుగుదువు కదా. ఆ పై దాంట్లోనే చెప్పారు కదా, నువ్వు నేను అంతా కూడాను ఈ జాగ్రత్త అనే కళలో వచ్చి వ్యవహారం చేస్తున్నాము. గురుమేల్క చేత ఈ కళలోంచి బయటపడితే ఇక ఈ కళ లేదు. జరుగుతున్నదంతా ఆ కళలాగే ముగిసినట్టే ఈ కళ ముగుస్తుంది. ఈ కళను నువ్వు వ్యవహరించినప్పటికీ నువ్వు ఏ విధంగా స్పృహ లేనివాడు దేన్ని గుర్తించకుండా ఉన్నటువంటి స్థితిలో స్పృహలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది కేవలం కళనని గుర్తెరుగుతూ ఉంటావు. అందరి కళ నీ వంటిదే కదా. నీవు నీ కళలో వచ్చిన లోకులు మృషయని నీవు ఎరుగుదువు కాబట్టి అందరి కళ నీ కళ వంటిదే. అందులో నీ కళలో వచ్చి చొనుట నీవు ఎరుగుచున్నావు కదా. నీ కళలో ఆ కళలో కదా వచ్చి ఏవేవో జరిగినట్టుగానే ఈ జాగ్రత్త అనే కళలో కూడా నీ కళ్ళ ముందరే నువ్వు చూస్తున్నావు. పుట్టిన వాళ్ళు పెరిగిన వాళ్ళు కొంతమంది నీకంటే తర్వాత వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు నీ కళ్ళ ముందరే పోతున్నారు. అంతకుముందు వేలాది సంవత్సరాలుగా అంతకుముందు పూర్వీకులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏ ఒక్కరైనా కూడా ఇక్కడ ఉన్నారా?
అందరూ వచ్చి ఈ కళ అనేటువంటి జాగ్రత్త కళలో జన్మెత్తి ఈ కళలోనే వ్యవహారాలు చేసి ఈ కళలోనే పరిణామ వికారాలు పొంది ఈ కళలోనే నేను నాదిని తాదాత్మ్యం చెంది నేను నాది నువ్వు నేనని ఇవన్నీ చేసి మళ్ళీ పోతున్నారు. ఇవి ఎరిగినావు కదా నువ్వు, ఇది ఎరుగుదువు కాబట్టి నీ కళలో వచ్చి అందరూ వచ్చి పోతున్నది కూడా నువ్వు చూసావు. అంటే నీ కళలో అందరూ వచ్చి హెచ్చి చచ్చున్నప్పుడు ఇది కళ అని నీవును కళలోని వాడివేనని సర్వము మృష అని నీవు ఎరుగుదు. కాబట్టి ఆ కళ ఎరిగినట్టే ఆ కళలో వచ్చినట్టే అన్ని వచ్చిపోతున్నాయని ఈ కళలో కూడా అన్ని జన్మలు ఎత్తిపోతున్నాయని తెలుసుకుంటే నువ్వు గురువాక్యం చేతి తెలుసుకుంటే అప్పుడు నీవు ఈ కళలో వచ్చినట్టు కూడా లేనివేనని నేను కూడా లేనని ఈ వచ్చినటువంటి కళలో వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా నేనే కాకుండా నా కళలో వచ్చిన సర్వులు మృషయేనని ఎరుగుతావు. అప్పుడు అయితే ద్వైతులు అద్వైతులు విశిష్టాద్వైతులు ఇతర మతస్థులు నీ వలనే కళలోని వారై ఉండి యున్నను ఇది కళయని కానీ నీవును వారును కళలోని వారేనని కానీ సర్వము మృషయని కానీ వారెరుగరు. వారేం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు కళగా భావించట్లే. వాళ్ళు సృష్టిగా కనపడుతున్న దృశ్యము అబద్ధమేనని చెప్పినప్పటికీ ఇదంతా కళగా జరుగుతున్నదని భావించినప్పటికీ మళ్ళీ ఏం చేశారంటే సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి నేననే దానిని గుర్తెరిగి నేనే ఆ బ్రహ్మమునని గుర్తెరిగి నేని కల్పించుకున్నటువంటి సర్వజగత్తు నాననేటువంటి నేనని పలుకుతున్నటువంటి ఆత్మే మూల కారణంగా ఉన్నదని దానితోనే అన్ని బ్రహ్మాండంతో సహా అన్ని ఉత్పన్నమైనవని కాబట్టి అవన్నీ అబద్ధమైనవని ఇది నిజమైనది ఏది బ్రహ్మమని ఏదైతే సృష్టికి కారణమైనదో అది నిజమైనదని దాన్ని దర్శించి అది నీవే అయినావని తిరిగి నువ్వు బ్రహ్మవై ఉండమనింది. అదే కల్పన చేయడానికి సంకల్పించడానికి ఈ కళ కలగడానికి కారణమైనది అదే కదా. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఈ కళ ఇదంతా ఈ జాగ్రత్తను కూడా కళగా భావించి తీసేయకుండా ఈ మూడవస్థల్ని గుర్తెరుగుతున్నటువంటిది ఒకటి ఉంది. అదే ప్రత్యేగాత్మగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ స్థితిలో ఉన్నది. దానిని గుర్తెరిగి నువ్వే దయని తెలుసుకొని నువ్వు బ్రహ్మగా ఉండమని చెప్పి సాక్షిగా ఉండమని చెప్పినటువంటి నిలబెట్టినటువంటి స్థితిలో అవి ఉంది తప్ప వాళ్ళు దీన్ని కూడా కళను ఈ సృష్టి జరిగినట్టుగా భావిస్తున్నది బ్రహ్మాండమంతా కళ అయినప్పుడు బ్రహ్మాండానికి కారణమైన వస్తువు రూపం కలిగి లేదు కదా. దానికి ఏమి శరీరం లేదు, దానికి ఏమీ లేదు. సర్వ చైతన్యంగా భాగంగా వ్యష్టి చైతన్యంగా ఉంది, సమిష్టి చైతన్యంగా పరమాత్మగా ఉంది. అదే బ్రహ్మంగా సృష్టికి కారణమైనటువంటి ఆత్మ నుంచి వచ్చినటువంటి వస్తువుగా ఉన్నప్పటికీ నీవే ఆ విధమైన బ్రహ్మం అని తెలియబడినప్పటికీ అది కూడా కళే కదా. ఏ కళ అయితే లేకపోతే సర్వము సృష్టి జరగకముందు ఈ కళే లేదు కదా. బ్రహ్మాండం అనే కళ కానీ నీవనే నేననే కళ కానీ పరిపూర్ణం ఎప్పటికీ ద్వయం అనేది లేకుండా అద్వయ వస్తువుగా దాంట్లో మరొక దానికి స్థానం లేకుండా పుట్టుక లేకుండా ఉన్నది. అది లేకుండా ఈ విధంగా ద్వైతులు అద్వైతులు విశిష్టాద్వైతులు ఇతర మతస్థులు వీళ్ళంతా కూడా నీ కళలోని వారే ఉండే గాని ఇది కళయని నీవును వారు కళ్ళలేని వారేనని సర్వం మృషయని గాని వాళ్ళు ఎరగరు. నీవు నీ గురుకృప చేత ఈ అచల గురువు పరిపూర్ణ గురువు అయినటువంటి అశరీరుడైనటువంటి గురువు అయితే ఈ అదంతా సిద్ధాంతం చేసి వాదించినది కూడా కళేనని వాళ్ళు ఆ కళలోంచి తప్పుకోకుండా ఆ కళగంటున్నారు. కాబట్టి ఆ కళలో మళ్ళీ అది నిజం అనుకుంటే వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నట్టుగా మళ్ళీ జననం కారణమైనటువంటి కారణ వస్తువును తొలగించుకోకుండా ఉన్నారు. కాబట్టి మళ్ళీ రాకడా పోకడా కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి ఏదైతే ఈ సర్వము లేనిదే ఈ సర్వము మాయే కేవలం భ్రాంతేను ఉన్నది బ్రహ్మమేను అని అన్నారే ఆ బ్రహ్మము పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మం అనే బయలు గనక గురువాక్యం చేతి తెలుసుకొని ఇది లేనిదని తెలుసుకుంటే ఈ దీంట్లో ఉన్నటువంటి నువ్వు నేను ఈ సిద్ధాంతాలు ఇవి రాసిన వారు కనపడిన వారు దీంట్లో కనపడుతున్నటువంటి సర్వము కూడా కళ అని వారు ఎరగరు.
పరిపూర్ణ గురుమూర్తిగా ఉన్నటువంటి వారైతే ఎరుగుతారు. అనగా కనబడు నామరూప జగములు నీవు నేను సర్వము కలేనని పరిపూర్ణులు గుర్తెరుగుదురు. పరిపూర్ణులు ఈ కనబడేటువంటిదే గాక దీనికి కారణ వస్తువుతో సహా ఏదైతే జగత్తు లేదు, నీవు జగత్తు అంతా అబద్ధం, బ్రహ్మం అనేటువంటి చైతన్యం మాత్రమే ఉన్నది. ఆ చైతన్యమే సృష్టికి కారణమైనటువంటి బ్రహ్మము. అదే సర్వవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సమిష్టిలో ఉన్న పరమాత్మ అని చెప్తున్నారే ఈశ్వరుడని. అది కళలోని భాగంగానే గుర్తెరుగుతారు. ఈ పరిపూర్ణులైతే అది కూడా కలేనని భావించి ఈ మొత్తం నువ్వు లోకంలోకి వచ్చిన దానికి కారణమైనటువంటి సర్వము కూడా కలే. పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మముగా ఎప్పటికీ కదలిక లేకుండా ఉన్నటువంటి మార్పు చేర్పులు లేనటువంటి పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మముగా ఉన్నటువంటి బయలు తప్ప మిగిలిందంతా అబద్ధమే. ఈ మిగిలినంతా కలేనని పరిపూర్ణ గురువులైతే గుర్తిస్తారు. అయితే ఇతర మార్గములు అవలంబించే వాళ్ళు అట్లా ఎరగరు. ఇతర మార్గాలు వివరించేవారు ఏమవుతుంది, ఇదంతా విచారణ చేసి వస్తు ప్రపంచంగా ఉన్నటువంటి భౌతిక స్వరూపంగా ఉండే కనపడే దృశ్యమంతా అబద్ధమే అని చెప్పినప్పటికీ, వాళ్ళు కూడా ఆత్మే సత్యము అని చెప్పినప్పటికీ, ఆ ఆత్మ అనే దాంట్లో నుంచి సర్వ జగత్తు ఉత్పన్నం కావడానికి కారణమైనది కాబట్టి దాన్ని కూడా రహితపరచుకొని ఉండాలని లేదు. ఆ స్థితిలో ఉన్నారంటే దీన్ని రహితపరచుకొని ఇది అబద్ధము, ఇది కలగా భావించినటువంటిది అక్కడ ఉంది ఉనికితో ఉన్నప్పుడు దానికి మళ్ళా కళ వస్తుంది. మళ్ళా వచ్చే కళే మళ్ళా పుట్టుక. మళ్ళా జగత్తులోకి రావడం, మళ్ళా పుట్టుకడమే మళ్ళా వచ్చే కళ. కాబట్టి ఆ కళను కంటున్నటువంటి ఆ కళను నమ్మి ఉండకుండా ఆ కళను కూడా రద్దుపరుచుకో. నేనే సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి బ్రహ్మన్ అనేటువంటిది స్థితిలో, శాశ్వత స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ కళ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ కళను నమ్మి ఉండకుండా ఆ కళను కూడా తోసిపుచ్చుకుంటే వారికి భ్రాంతి రాహిత్యం కాక ఈ కళలోనే జనన మరణములు పొందుతుందని భ్రాంతి రాహిత్యం కాలేరు. భ్రాంతి రాహిత్యం అనంటే తనతో సహా కారణ వస్తువుతో సహా సర్వము పోయి ఉండాలి. ఏది కారణమై ఉన్నదో కారణ వస్తువుతో సహా మళ్ళీ సర్వవ్యాప్త చైతన్యం ఒకటి ఉన్నది, అది అట్లే ఉంది, అదే నీవు, అదే బ్రహ్మవు. కాబట్టి నువ్వు ఇదంతా భ్రాంతేను, ఇదంతా మాయేను, దానితో కనబడినటువంటి వస్తు జగత్తి అంతాను అంటే ఏదైతే ఇదంతా పరిపూర్ణ విచారణలో ఇలపకూర్తి వీర వెంకటరామచంద్రరావు రాసినటువంటి దాంట్లో సుదీర్ఘంగా వచ్చింది. ఒక మాయ చేత కల్పించబడినది అది అసత్యము అనిత్యము అయ్యి ఏ మాయ అయితే దీన్ని కల్పించిందో అది సత్యం ఎట్లయితుంది అని చెప్పి దాన్ని కొట్టిపారేశారు అక్కడ. ఆ మాయ కల్పించినటువంటి మాయే బ్రహ్మము, మాయే నీవు, మాయే భ్రాంతి అన్నీ అదే. దానివల్లనే దానికే పుట్టింది సంకల్పం, పుట్టాలని కోరిక. అదే విశ్వవ్యాప్తమై ఏకమనేకం భవతి అయింది. కాబట్టి ఇదంతా అసత్యమైనది అయినప్పుడు అసత్యమైన దాన్ని కల్పించిన సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ స్థితిలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ సత్యము జగన్మిథ్య అనేటువంటి ఆ బ్రహ్మం కూడా సత్యమే, కలయే. అది కూడా దాన్ని కలగా భావించి తొలగించుకుంటేనే మళ్ళీ జన్మరాహిత్యం అనేది అవుతుంది. అంతే తప్ప ఆ కళలోనే కొనసాగుతుంటే ఆ కళ మళ్ళీ ఈ జనన మరణంలోనే మళ్ళీ ఈ కళను జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది ఇట్లే జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ గురువు అయితే అశరీరుడైనటువంటి గురుమూర్తి పరిపూర్ణమైనటువంటి పరిపూర్ణమనే బయలు తప్ప ఆ బయలులో ఏ ఒక్కటి లేవు, ఈ సృష్టికి కారణమైంది కూడా లేదు అని తెలియజేశాడో ఈ భ్రాంతి తొలగించి, అట్టి గురువు అయితే ఏ కళ లేదు ఏ దారి నిలబెట్టుకొని ఉన్నటువంటి సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉండి ఈ కళలోంచి మేలుగాంచని ఇతర సిద్ధాంతాల మతముల వారంతా ఆడదాకా తెలుసుకొని కూడా మళ్ళీ ఆ కళలోంచి మళ్ళీ కళలోకి వస్తుంటారు. మళ్ళా జనన మరణాలు పొందుతూ ఉన్నారు. చెప్పన్నా. ఆకాశమనిన శూన్యం, ఆకాశమనిన సగుణము, ఆకాశమనం కాకి వలె నల్ల రూపుది, ఆకాశము మితములోన ననగుండు జుమే. 24 పద్యంలో
చలించినది ఆకాశం అని ఇంతకు ముందే వచ్చింది. అది ఆకాశంలో ఉండేటువంటి సమూహంగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండంగా ఉండే గోళకాలన్నీ కదులుతున్నప్పటికీ, భూమితో సహా ఇతర వస్తువులన్నీ కదులుతున్నప్పటికీ, పగలు రాత్రులు ఏర్పడడానికి కారణమవుతున్నప్పటికీ, అందులో ఉన్న పంచభూతాత్మకమైనటువంటి వాయువుతో సహా ఇతరమన్నీ కదులుతున్నప్పటికీ, ఆకాశం కూడా కదలకుండానే ఉంది. అందులో ఉన్నవి కదులుతున్నాయి. కాకపోతే వాటికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి స్థితిలో ఆకాశం ఉంది. దానికి తన్మాత్ర ఉంది. కాబట్టి అది చలించకుండా ఉన్నప్పటికీ కూడా, అది ఈ బయలులాగే ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఈ బయలుకి ఏ తన్మాత్రలు లేవు కాబట్టి, తన్మాత్రరహితమైన పరిపూర్ణ బయలుతో ఆకాశాన్ని పోల్చరాదు అని చెప్పి అక్కడ పద్యంలో వచ్చింది. అక్కడ చలించకుండా ఉంటుంది అది కూడాను అని వివరించున్నారు. అయితే ఆ పద్యమునందు వివరించినది పరాకాశమే గాని భూతాకాశము కాదు. పరాకాశంగా ఉన్నదేమో దాంట్లో ఇంకొక దానికి స్థానం లేకుండా, ఎట్టి కదలికలు లేకుండా ఉంటుంది. భూతాకాశంగా ఉన్నదేమో ఈ పంచభూతాత్మకమైన దానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటిది. కాబట్టి అది కదలకపోయినప్పటికీ అందులో ఉన్నటువంటి కదులుతున్నాయి. ఈ పద్యమునందు వివరించినటువంటి ఆకాశం భూతాకాశమేనని గ్రహించాలి. కాబట్టి అందులో వివరించినటువంటి ఆకాశం ఎటువంటిది అంటే, అది శూన్యంగా కనపడినప్పటికీ, కదలిక లేకుండా ఉన్నప్పటికీ, భూతాకాశం ఏదైతే పంచభూతాత్మకమైన వాటికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి తన్మాత్ర కలిగినది. కావున శిష్య, ఆకాశమనిన శూన్యము, శూన్యమనగా ఏమీ లేనిది, ప్రపంచంలో కానరాని వస్తువును శూన్యం మందురు, లేక ఒక సమయమందు అగుపడి పిదప కనపడకుండా పోదానిని శూన్యమందురు. ఆకాశం అనగా సగుణము, అనగా సత్వగుణం కలది. ఆకాశం కాకి వలె నల్లని రూపు గలది. ఆకాశం మితం గలది, అనగా అది మితముతోడ అణిగి ఉన్నది. ఆకాశం అనగా అవకాశం ఇచ్చినది. ఆకాశం వలనే పంచభూతములు కలిగిన ఈ పంచభూత మహాభూతములే జగత్తుకు కారణమై ఉన్నవి. కావున ఆకాశం బయలుట ధర్మము. ఆకాశం బయలులాగా ఉన్నది కానీ, ఉన్నప్పటికీ బయలుకి ఏ రకమైనటువంటి తన్మాత్రలు లేవు. దేనిని గుర్తించేటువంటి స్థితి దానికి ఉండదు. ఇక్కడేమో శూన్యమే అయినప్పటికీ ఆకాశం, ఈ ఆకాశంలో ఒక సమయం ముందు అగుపడి పెదవు కనపడకుండా పోదానిని శూన్యం అంటారు. ఈ ఆకాశం ఎప్పటి వరకు కనపడుతుంది? నీ ఉండి ఈ సర్వజగత్తును భావిస్తున్నంత వరకు గుర్తింపబడుతుంది. దాంట్లో ఉన్న వస్తువులు, నువ్వు, నేనంతా. నువ్వు లేకుండా గుర్తించే ఇది లేకుండా అవుతే అది కనపడేది లేదు. ఆకాశం అంటే సగుణం, దాంట్లో గుణం కూడా సగుణం ఉంది. గుణం అంటే గుణానికి సంబంధించినటువంటి పంచభూతాల్లో ఉన్నటువంటి 5 తన్మాత్రలో ఓ తన్మాత్ర ఉంది. అందులో అది సత్వగుణం కలిగింది కాబట్టి, కాకి వలె నల్లని రూపు కలిగింది అంటే ఆ రూపం ఏమీ లేదు. రూపం నిజానికి లేదు. పైన కనపడే బ్లూగా, ఆ నీలంగా కనపడేది కూడా వాతావరణంలో జరిగినటువంటి ధూళి కణాల, సూర్య కణాలతో విస్తృతి, అది మిళితం చెందినప్పుడు, ఈ ధూళి కణాలన్నీ మిళితం చెందినప్పుడు పైన నుంచి పైకి చూసినప్పుడు నీలంగా కనపడుతున్నటువంటిది కూడా కేవలము కంటికి కనపడుతున్నటువంటి భ్రమే. అది అక్కడ పోయి చూస్తే ఎక్కడ నీలము లేదు. దానికి ఎంత దూరమైనా దానికి ఏమంతు పొంతు ఈ నక్షత్ర గ్రహాలన్నీ ఉన్నంత కాలము కనపడతా ఉంటుంది. దాంట్లో నిజానికి అది వస్తువుగా లేదు. ఆ రంగు కనపడేకి కూడా చూసినప్పుడు కింటికి ఏర్పడుతున్నటువంటి దాంట్లో జరుగుతున్నటువంటి ఓ చర్య, సూర్యకిరణాలు అనే చర్య. ఆ దాంట్లో ధూళికణాలు మిళితమైనందువల్ల మన కంటికి ఏర్పడుతున్నటువంటి భ్రాంతి వల్ల నీలంగా కనపడుతుంది. కానీ నిజానికి ఆ నీలం కూడా లేదు. ఆకాశం మితం కలిగిండేది. మితం అంటే ఎక్కడి నుంచి భూమి ఆకాశాల కాటి నుంచి కింద నుంచి చెప్పవన్నటువంటి వస్తు ప్రపంచము, ఇతర గోళకాలు అన్నీ తిరుగుతూ ఉన్నాయో, దీంట్లో ఈ పరిధి వరకే ఆకాశం. అది దాటిపోయిన తర్వాత దీని ఆకాశము అనేది లేదు. దీనికి ఆవల ఉన్నటువంటిది ఆవల కూడా ఉంది.
ఇది కాకుండా మరొక వస్తువు మరొక ఈ సముదాయం ఏదైనా ఉన్నదా అని ఏది గమనిస్తే ఏది లేదు. ఇంకా ఆ సముదాయం ఆకాశం అనే పరిమితి దాటి అవతలికి పోయిందా? మొత్తం లేదు. ఈ ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి గోళకాలతో సహా అన్నీ అవతల ఉన్నటువంటి ఆవలు ఉన్నటువంటి కృష్ణబిలాలలోకి లీనమైపోతాయి లేకుండానే. మొత్తం జగత్తే లీనమైపోతుంది లేనే లేకుండా. కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి మితంలోనే ఉంది ఇది. అవకాశం ఇచ్చింది. ఏ అవకాశం ఇచ్చి ఆ అవకాశం ఇచ్చిన దాంట్లో ఏ ఏ వస్తు ప్రపంచం ఎంత పరిధిలో ఉన్నాయో ఏ దాని కక్షలో అవి తిరుగుతూ ఉన్నాయి. పైన ఉన్నటువంటి నవగ్రహాలు కానీ ఇతరత్రా ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న గ్రహాలు పెద్దవి కానీ భూమితో సహా భూమి కూడా ఒక గ్రహమే. దాని కింద ఉన్నటువంటివి కానీ పైన ఉన్నటువంటివి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఓ పరిమితిలో ఆ పరిమితి లోపలే తిరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ పరిమితి లోపలే మహాభూతాలు కూడా కలగడానికి కారణమైంది మొదట ఆకాశమే. ఈ పంచమహాభూతాలే ఈ జగత్తుకు కారణమై ఉన్నవి. మళ్ళీ దాంట్లోనే ప్రాణికోటి ఏర్పడి జగత్తుకు కారణమైనది. అంత సాంఖ్యంలో మొదట ఎట్లా పుట్టిందో దాంట్లో నుంచి ఆకాశం ఇచ్చి మళ్ళీ అటు నుంచి వచ్చిందంతా వివరించబడింది. కాబట్టి ఆకాశం బయలై ఉండుట ధర్మం. ఆకాశం బయలులాగా శూన్యం కాబట్టి బయలై ఉంటుంది, కానీ దానితో పోల్చుకోవడానికి వీలు లేదు. ఏమంటే బయలుగానే ఉన్నది, అందులోనే ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఈ భూమి ఉంది, మనము ఉన్నాము, మనకు దానికి మధ్య అనేక గ్రహాలు ఉన్నాయి. వాటి మధ్యలో ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశం అంతా ఆకాశమే. ఆ శూన్యమనే ఆకాశంలోనే ఇవన్నీ వస్తు జగతి తిరుగుతోంది. ఇదంతా ఉన్నట్టు కానీ ఇదంతా తన దీని అంతటికీ కాకుండా ఆవల ఇవల అనేటువంటి పరిమితి లేకుండా ఎల్లెడలా ఉన్నటువంటి పరిపూర్ణ బయలుకు తెలియదు. దీని గురించి దీని ఉనికి కూడా తెలియదు. ఇదే వచ్చిపోతున్నది అనేది కూడా తెలియదు. అది అప్పటికి ఉన్నది. కాబట్టి దీనిని విచారణ చేత నువ్వు దీనిని పోగొట్టుకుంటే ఈ బ్రహ్మాండంలో కలిగినటువంటివన్నీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి జీవులు నువ్వు నేను అంతా కూడాను ఈ కళ అనేటువంటి దాంట్లో పోతున్నామని ఆ పై పద్యంలో చెప్పినట్టుగా అది తొలగిపోతే ఉన్నది బయలే ఉంటుంది. ఏదైతే ఈ అవకాశం ఇచ్చి అన్నిటినీ కల్పించిందో అది కూడా శూన్యమేను. అది కూడా ఒక కళే, జరుగుతున్నటువంటి కళగా నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతావు. చెప్పన్నా. అఖమే తనువి విశ్వము అఖమే జీవేశన. పైన ఒకటి బాగొట్టి చూసాడు. పైన పోయింది 33. ఆకాశమనిన కాలం అయిపోయింది కదా అది. అయిపోయింది. ఆకాశమనన్ లోకమున చంచలంబగు ఆకాశము శబ్దరూపమగు వినవోయి. శిష్య ఆకాశం గురించి ఇంకనూ వివరించున్నా వినుము. ఆకాశాన్ని గురించి ఇంకా వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఆకాశం అనగా కాలము. కాలం అంటే దాంట్లో నుంచి ఉత్పన్నమవుతున్నటువంటి దాంట్లో తిరుగుతున్నటువంటి గ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల ఏర్పడుతున్నటువంటి ఈ వెలుగు చీకటి ఈ పరిణామాలను బట్టి నువ్వు కాలం అనే దాన్ని నిర్ణయించినావు. కాలం నిర్ణయించింది కూడా నువ్వే. జీవుడు లేకుండా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ వెలుతురు వస్తున్న దాన్ని పైన జరుగుతున్న పరిణామాలను పట్టే నువ్వు అవన్నీ నిర్ణయించినావు. దానికి ఒక కాలం పెట్టావు. ఆ కాలాన్ని దాని గమనాన్ని నిర్ణయించారు కాబట్టే ఈ గమనం ఇంతసేపటితో తిరుగుతుంది. 24 గంటలు ఈ విధంగా తిరుగుతూ ఉంటే తిరిగినప్పుడు మనకు ఎదురుగా మనం భూమి ఇటువైపుకి తిరిగినప్పుడు ఇటువైపు ఉన్న దేశాలన్నిటికీ పగులు, అటువైపు దేశాలకు రాత్రి. మళ్ళీ ఇలా తిరగగానే మళ్ళీ ఇటువైపు దేశాలకు తెల్లారింది, అటువైపు దేశాలకు రాత్రి అయింది. ఇదంతా ఏ వెలుతురైతే పడుతుందో దాన్ని బట్టి నిర్ణయించినారు. కాబట్టి దీని గమనాన్ని బట్టి పైన ఉండేటివి తిరుగుతాండే గమనాన్ని కూడా బట్టి చంద్రుడు ఉంది, అది భూమి చుట్టూ తిరుగుతోంది. భూమి ఏమో తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఈ తిరిగే మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి దానినే కాలం అనే దాన్నిగా నిర్ణయించారు. దాని కాలము ఇన్ని గంటలైతే ఇన్నిసేపు తిరిగితే దీది. ఈ కాలం ఈ రోజు, ఇన్ని రోజులైతే వారం, ఇన్ని వారాలైతే నెల,
ఇన్ని నెలలు అయితే సంవత్సరం, ఇన్ని సంవత్సరాలు అయితే దానికి శతాబ్దము, మళ్ళా ఇట్లే వేల లక్షల సంవత్సరాలు గడుస్తుంటే యుగము. ఇవన్నీ కాలం అంతా నిర్ణయించింది ఎక్కడ? ఈ ఆకాశం అనే పరిధిలోనే. ఈ పరిధి దాటితే కాలం ఎక్కడుంది? కాలమే లేదు. ఎందుకంటే దానికి చీకటి వెలుతురులు లేవు. కాలం అనే పరిధిలో ఉన్నాయి కాబట్టే శాస్త్రజ్ఞులు ఈరోజు భూమి తిరుగుతోంది, పైన ఏమేమి తిరుగుతున్నాయి, దేనికి ఏది అడ్డం వస్తోంది, ఏది దాని నీడ చేత కనపడకుండా అవుతోంది, చంద్రుడు 14 రోజులు తగ్గుకుంటూ ఎందుకు పోతున్నాడు, మళ్ళా 14 రోజులు క్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చే ఉన్నాడు, పూర్ణంగా కనపడుతున్నాడు, దానికి భూమి రోజు వచ్చి దీన్ని నీడ పడుతోంది, దానికి సూర్యునికి చంద్రునికి మధ్యలో వచ్చినటువంటి నీడ పడేది కొంచెం కొంచెం కనపడకుండా అయిపోయి పూరా నీడ పడిన రోజు అమావాస్య అని, మళ్ళా నీడ కొంచెం కొంచెం తొలుక్కుంటూ పోయి పూరా వెలుతురు లేకొచ్చినప్పుడు పౌర్ణమని. దీని అంతటికీ కారణమైనటువంటిది కాలం అనేటువంటి వెలుతురు అనే దాని వల్లనే ఈ కాలాన్ని నిర్ణయించారు. 14 రోజులు ఇట్లా, మళ్ళా 14 రోజులు అట్లా, 28 రోజులు అది ఏర్పడడానికి. ఆ 2 రోజులేమో మళ్ళీ క్యాలెండర్ తయారు చేసిన వాళ్ళు, పంచాంగం తయారు చేసిన వాళ్ళు సర్దుబాటు చేసేసినారు. ఆ మిగిలిపోయినటువంటి రోజుల్ని అధిక మాసం కింద మార్చి ఇక్కడ తయారు చేస్తే, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక 2 రోజులు తక్కువ, ఒక రోజు ఎక్కువ, ఒక రోజు తక్కువ చేసుకుంటా మళ్ళా 3 ఏళ్లలో సరిపోయేటట్టు ఓ లీప్ సంవత్సరాన్ని పెట్టి చేశారు. ఈ 2 మార్పులను చేసుకోనోళ్ళు ఎవరు అంటే ఈ ఉర్దూ క్యాలెండర్ వాళ్ళు చేసుకోలే, ఆ మార్పుల్ని చేసుకోలే. మార్పుల్ని చేసుకోకుండా 14 రోజులు 28 రోజులని చాంద్రమానంగా పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి సంవత్సరంలో జనవరి 1వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 31వ తేదీ దాకా ఎప్పుడైనా వస్తుంది వాళ్ళ పండుగ. మనదొచ్చినట్టు ఎండాకాలం పండుగలు, చలికాలం పండుగలు వచ్చేట్లు రావు. మనమేమో వారం 10 రోజులే తేడా మంది. అవేమో నిరంతరం వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే కాలమానం సరిగా లేక. ఇట్లా ఈ కాలం అంతటి నిర్ణయించింది ఎవరు? ఈ కాలం నిర్ణయించిందంతా ఈ పగలు రాత్రుల్ని అంచనా వేసినటువంటి మానవుడే. ఈ సైన్స్ వీటన్నిటినీ గుర్తించకముందే మన భారతదేశంలో పురాతనంగా ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి దీన్ని లెక్క కట్టినటువంటి వాడు ఎవరంటే ఆర్యభట్ట. ఆయన తర్వాత భాస్కరుడు అనేవాళ్ళు, వీళ్ళు మునులు, వీళ్ళు ముందే లెక్క కట్టారు. ఇవన్నీ తిరుగుతున్నాయని, దీనివల్ల కాలం ఏర్పడుతోందని, దీనివల్ల ఇవన్నీ ఏర్పడుతున్నాయని లెక్క కట్టారు. దాంతో పంచాంగం అనేది తయారైంది. అందుకే దీంతో నిమిత్తం లేకుండా రేపు సంవత్సరం ఎప్పుడు వస్తుందో సూర్యగ్రహణం, రేపు సంవత్సరం చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు వస్తుందో లెక్క కట్టగలుగుతున్నారు పంచాంగములు కూడా. ఏంటికంటే ఇవి ఎంతసేపు భ్రమిస్తున్నాయి, ఎంతసేపట్లో ఏమేమి ఏర్పడుతున్నది అనేది లెక్క కడుతున్నారు కాబట్టి. ఇదంతటికీ కూడా కారణమైనటువంటిది ఎక్కడ? దీనికి భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలములు. ఈ కాలంలో కాలం అగుపడుతున్నాయిగా, మరొక కాలమందు లేకుండా పోతున్నాయి. దీనికి భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలములు గలవు. ఈ ఆకాశంలో ఉండేదానికే భూతకాలం అంటే నిన్న జరిగిపోయిందని, ఇప్పుడు వర్తమానం అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నదని, మళ్ళా రేపటికి తీసుకుంటే ఈరోజు మళ్ళా నిన్న అయిందని, రేపటికి మళ్ళా మన్నాడు అనేది భవిష్యత్తు అవుతుందని. కాబట్టి భూతకాలం గతించిన కాలం, వర్తమాన కాలం ఇప్పుడు జరుగుతున్న కాలం, భవిష్యత్ కాలం అనేది రేపు వచ్చే కాలం. ఈ కాలములన్నీ ఏమిట్లో ఉన్నాయంటే ఈ కాల సమితి ఎక్కడైతే ఈ సూర్య చంద్రాదులతో కూడినటువంటిదంతా ఆకాశం అనే ఆవరణలో జరుగుతుందో దీనికే ఉంది. ఈ ఆవరణ దాటిన దానికి ఎక్కడా కూడా కాలంతో పని లేదు, కాలమే లేదు. కాలం అనేది ఓ పరిమితమైనటువంటి నియమమైనటువంటి సమయం. ఈ సమయాన్ని ఇట్లా ఇంతసేపు, ఇది దినము, ఇది రోజు, ఇది గంట అని నిర్ణయించబడినదంతా ఇక్కడనే. కాబట్టి ఆకాశమనే విలంబం అనగా జాగు, చోటు. ఆకాశం అంటే ఒక చోటు కల్పించినటువంటి ప్రదేశం, పరిమితం అంటే ఈ కొంచెమని కాదు, ఈ మొత్తం వీటన్నిటికీ అవకాశం ఇచ్చినప్పటికీ దీన్ని పరిమితమే అన్నారు. ఇంత విశాలంగా అనేకమైనటువంటి బ్రహ్మాండాలన్నీ దీంట్లోనే ఉన్నాయి, ఈ భూగోళంతో సహా సర్వగోళాలు. అయినప్పటికీ ఎందుకన్నారంటే ఒక ప్రదేశం ఏదైతే హద్దు ఉంటుందో దానికి, అందులో ఉన్నటువంటి జాగు స్థలము ఇది.
అలాగే ఆ బయలుగా మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో పరిపూర్ణ పరబయలుగా దానికి పరిమితి ఏమీ లేదు, సర్వవ్యాప్తమైంది. అందులోనే ఇదంతా ఉన్నప్పటికీ కూడా దీంట్లో ఉన్న వస్తు సముదాయంతో సహా దీని కింద పైన ఆవల ఈవల ఇక్కడ అక్కడ అని లేకుండా అంతటా ఉన్నది. పరిపూర్ణ అచల ధ్యానంలో పూర్వమేవ నిరాలంబం అని చెప్పినారే, దాంట్లో చెప్పినట్టు అంతర్బహిత్య సర్వత్ర, అంతటా అదే ఉన్నది. దానికి జాగు చోటు స్థలం అనేది దానికి వర్తించదు. ఈ ఆకాశం అనే దానికి వర్తిస్తుంది. దీనికి పరిమితమైనటువంటి నియంత్రణ ఉన్నది కాబట్టి. ఆకాశం అనగా అవకాశం ఇచ్చినది. ఇదే పంచభూతాత్మకమైనటువంటి పరమాత్మకు, పంచకోశాధీకుడైనటువంటి ప్రత్యేగాత్మకు, ఈ సృష్టి ఏర్పాటుకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అన్నిటికీ, బ్రహ్మమునకు అన్నిటికీ ఇదే మొదట ఏర్పడి దీంట్లో నుంచి అన్నిటికీ అవకాశం ఇచ్చింది. ఆకాశము చంచల స్వభావం కలిగి ఉంది. చంచల స్వభావం కలిగి ఉంది అంటే దీంట్లో ఒక శబ్దం అనేది ఒకటి తన్మాత్ర ఉన్నది, మిగిలినవన్నీ కదులుతూనే ఉన్నాయి దీంట్లో ఉన్నవి. కాబట్టి ఈ ఆకాశం చంచల స్వభావం కలిగింది. ఈ ఆకాశం శబ్దవనం కలిగి ఉంది. కాబట్టే నిశ్శబ్దో బ్రహ్మ ఉచ్యతే అని భగవత్ వాక్యం. ఈ శబ్దం కూడా లేనటువంటిది. నిశ్శబ్దంగా ఉన్నది ఏది? ఈ శబ్దములు కదలికలన్నీ లేనటువంటి, ఈ తన్మాత్రలే లేనటువంటి బయలుగా ఉన్నటువంటి పరిపూర్ణ బయలులో ఏ శబ్దము లేదు. అది నిశ్శబ్దం, శబ్దమే లేనిది. కాబట్టి అది దాంట్లో ఈ కాలం కానీ ఈ కాలంలో ఏర్పడినటువంటి ఇవన్నీ ఏవీ లేవు. అది కాలాతీతమైనది అని అందుకే అన్నారు. కాలము లేదు దానికి, కాలాతీతమైనది అని. కాబట్టి ఈ ఆకాశాన్నే మళ్ళా ఇక్కడ వివరించారు. ఈ ఆకాశంలో జరుగుతున్నవన్నిటికీ కారణమైనటువంటిది ఎక్కడుంది అంటే ఆవరణ కలిగి ఉన్న దాంట్లోనే ఈ పరిణామాలన్నీ ఉన్నాయి. నిన్న రేపు అనేటువంటి 3 రకాలుగా చెప్పినటువంటి కాలాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ పరిమితిలో ఉన్న దాంట్లోనే ఉన్నాయి. ఈ పరిమితి లేనటువంటి బయలులో ఏమీ లేవు, అది కాలాతీతమైంది. చెప్పన్నా. అఖమే తను ఈ విశ్వము, అఖమే జీవేశ్వరులన, అఖమే తదైక్యం, అఖమే ఇహముకు మూలం, అఖమణగిన అణగునన్ని అనఘ చరిత్ర. శిష్య అనగా చరిత్ర. అనగా చరిత్ర, ఘనమైనటువంటి చరిత్ర కలిగినటువంటి చరిత్ర అని చెప్పాడు. చరిత్ర అని పోల్చాడు. చరిత్ర అంటే గతంలో జరిగిపోయినటువంటి దాన్ని అంతటి మనం చరిత్ర అంటున్నాము. ఓ శిష్యుడా, అనగా చరిత్ర, చూచి గుర్తెరిగేది అహంకారం, అనేది అహంకారం, వినేది అహంకారం, మాట్లాడేది అహంకారం, భోజనం చేసేది అహంకారం, రుచి అరుచి గుర్తెరిగేది అహంకారం. ఇక్కడ అహంకారం అంటే నేను అనేదాన్ని తీసుకోవాలి. అనగా అనగా అంటే చరిత్ర అంతా అణిగిపోయింది అని. చూడాలి, చూద్దాంలే, మళ్ళా చూద్దాం. గొప్పదైనటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడా అని. నగము అంటే గొప్పది, ఉన్నతమైనది అని అనగ చరిత్ర అని అన్నారు. చరిత్ర ఏమో జరిగినటువంటిది, ఇంతకుముందు జరిగిపోయిన దాన్ని అంతటి చరిత్ర అని పిలుస్తారు. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అది కూడా మళ్ళా భవిష్యత్తులో చరిత్ర అవుతుంది అనుకో. అందుకు అనగం అనేది దాంట్లో చూస్తే తెలుస్తుంది కానీ మళ్ళా చూద్దాం అది దీంట్లో నిఘంటువులు. కాబట్టి చూచి గుర్తెరిగేది, దీన్ని చూసి గుర్తెరుగుతున్నది ఎవరు? శిష్యునికి పెట్టాలే అనగ చరిత్ర అని. ఎక్కడెక్కడ దీంట్లో ఏర్పడిందో ఆ పిలిచేటప్పుడు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క పదాన్ని సంతోషంగా పిలిచేది పొగడ్త మాట, గొప్పదైనటువంటి వాడాడు. చూచి గుర్తెరిగేదే అహంకారం. చూచి గుర్తెరుగుతున్నది ఏది అంటే నేనంటున్నదే గుర్తెరుగుతోంది. ఏదైతే గుర్తెరిగే చైతన్యం నీలో ఉన్నదో అదే నేనంటోంది, నువ్వంటోంది, ఇతరం అంటోంది. అదే నేనని ఏర్పడినటువంటి అహం.
ఆ వినేది అహంకారమే, అనేది అహంకారమే, మాట్లాడేది అహంకారమే, భోంచేసేది అదే. నేనని ఏదైతే పలుకుతుందో అదే. రుచి అరుచి గుర్తెరిగేది కూడా అదే. రుచి అరుచి అనేది కలుగుతున్నది నాలుక మీద వేసుకున్నప్పటికీ కూడా లోపల అది కదా గుర్తెరిగేది. ఇది పుల్లగా ఉంది, ఇది తీయగా ఉంది, ఇది చల్లగా ఉంది, వేడిగా ఉంది అనేది ఏమిటైనా సరే గుర్తెరిగేది అదే. అన్నిటినీ గుర్తెరుగుతున్నటువంటిది అది. శరీరానికి మూలమే నేను గుర్తెరుగుదును అనేటువంటి అహంకారం. నేనని గుర్తెరిగే అహంకారమే ఈ శరీరంతో తాదాత్మ్యం చెంది దీంట్లో ఉండి శరీరంతో సహా కలిపి నేను అని ఆకారానికి అనుకుంటోంది. అనుకుంటున్నదే అహంకారంగా ఉన్నటువంటి లోపలుండే నేను. ఎరుకే. ఈ ఎరుకే ఏదైతే అహంకారం అనేటువంటి అహంకారమే అనేటువంటి ఎరుకే మూలం. ఇది అనడానికి కూడా ఈ ఎరుక అనేది ఏదైతే ఉందో అదే జ్ఞానంగాను ఉన్నది. అదే నేనని అంటున్నది. అదే మూలం. ఎరుకే జ్ఞానం. జ్ఞానం ఎరుకే. ఈ ఎరుకే ఈ ఎరుక. ఈ ఎరుకనే జ్ఞానమని అంటారు. అందరి యందున్న అహంకారం ఒక్కటే. అందరి యందున్నటువంటి నేననే అహంకారం అనేది ఏదైతే ఉందో నేను అని గుర్తెరుగుతున్నదే అహంకారం. నేననే దాన్ని గుర్తెరుగుతున్నది. నేనని పలుకుతున్నది. సర్వమును తానే జ్ఞాన రూపంలో ఉండి తెలుసుకుంటున్నది అదే. కాబట్టి అందరి యందున్నది ఒకటే. అందరి యందున్నది వారి వారి స్థాయిలను బట్టి, వారి వారి స్థితిగతులను బట్టి ఎక్కువ తెలుసుకోవడం, తక్కువ తెలుసుకోవడం అనేది ఉంటుంది గానీ, తెలుసుకోగలిగేటువంటి జ్ఞానం అందరిలోనూ ఉండదు. జీవులన్నిట్లో కూడా అవే వేటికి వాటికి ఆకలేస్తే ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాయి. ఏమేమి తోస్తే ఆ తోచినట్లల్లా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి అన్నిట్లో ఉండేటువంటి అహం అనే నేననే అహం ఒక్కటే. అహంకారం ఒకటే గాని దాని వ్యాపారాలు వేరు వేరు. అంటే అవి చేసే పనులు మాత్రం వేరు వేరు. అహంకారం అంతటా ఒకటే ఉన్నది గానీ, నేననే గుర్తెరిగే చైతన్యం నీలో, నాలో, ఇతర జీవుల్లో, ఆవులు, ఎద్దులు సర్వము ప్రాణులు ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్నిట్లోనూ ఉంది గుర్తెరిగే చైతన్యం. దాంతో అది ఒక చైతన్యం ఒక్కటే గాని సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి బ్రహ్మాండం అంతా ఒకే చైతన్యం. బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతము అని అన్నారు. అంటే చీమ దగ్గర నుంచి బ్రహ్మ దాకా అని. అంతటా ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ప్రవర్తించే తీరు వేరు వేరు. దాని వ్యాపారాలు వేరు వేరంటే అది చేసే పనులు వేరు వేరు. అహంకారమునకు వేరు లేదు. బదులు లేదు. అన్ని దేహాలయందు ఒక్క తీరుగానే ఉన్నది. అహంకారం అనేటువంటి ఏదైతే గుర్తెరిగే చైతన్యం ఉందో శరీరాలకన్నీ వేరుగా ఉన్నాయి. పొడుగ్గా ఒకటి, పొట్టిగా ఒకటి, లావుగా ఒకటి, అందంగా ఒకటి, వికారంగా ఒకటి, నానా రకాలైనటువంటి వంకర్లతో ఒకటి అనేటువంటివన్నీ కూడాను ఆయా కర్మల చేత వాళ్ళకి ఏర్పడి ఉన్నాయి. ఈ అహంకారం గుర్తెరిగే చైతన్యం ఏదైతే ఉన్నదో అన్ని జీవుల్లో దానికి మాత్రం రూపం లేదు, నామము లేదు, దానికి వేరు లేదు. అన్నీ ఓ రకంగానే ఉన్నాయి అన్ని జీవుల్లో దాంట్లోనూ. జీవుల యొక్క స్థూల రూపమే వేరువేరుగా ఉంది తప్ప దాంట్లో ఉండే చైతన్యం వేరువేరుగా లేదు. అంతా ఒకటేగా ఉంది. ఒకే రకంగానే ఉంది. అన్ని దేహాలయందు ఒక్క తీరుగానే ఉంది. అందుకే నేను అనేది సమానమే. నేనే అంటున్నది ఏదైతే ఎరుక ఉన్నదో అది సమానమే. స్థూల దేహాలు మాత్రం వేరుగా ఉండొచ్చు కానీ లావుగా, పొట్టిగా, బలంగా, బలహీనంగా, రూపంగా, వికారంగా ఎన్ని రకాలుగా ఇవన్నీ ఉన్నాయి స్థూలంగా కనపడేదానికే తప్ప కనపడకుండా సూక్ష్మ స్థితిలో ఉండి సర్వమును నడిపిస్తున్నటువంటి గుర్తెరిగే ఎరుక అనేది ఉందో అదేమో అన్నిట్లో ఉన్న నేను సమానంగానే ఉంది. అహంకారాలు అనేకాలు లేవు. కనుక అహంకారమే తనువు. అహంకారమే మరి తనువు అనేటువంటి దానిలో ఉండి దాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నటువంటి అధిష్టానంగా ఉంది. దానితో కలిసే ఉంది. అహంకారమే ఈ ప్రపంచము. మళ్ళీ అనేకమైనటువంటి ఈ జీవులన్నీ కలిసే అనేక జీవులు, మళ్ళీ ఆ జీవులని కలిసినటువంటి ఈ ప్రపంచము. ఈ అహంకారమే జీవుడు. అహంకారమే దీనికి కారణమైన ఈశ్వరుడు. ఆ సమిష్టి నేను అది.
ఈ వెష్టి నేను 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 అని పలుకుతుంటే జీవుల్లోకెల్లా జీవులు మానవులు జంతువులు వేరువేరుగా అసమిష్టిగా పలుకుతున్నటువంటి మదహంకారం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ఈశ్వరుడనే అహంకారం. అహంకారమే జీవేశ్వర ఐక్యం. మళ్ళీ ఈ రెండు ఐక్యమైన అనడం. ఈ ఐక్యమైన అనడం అంటే జీవుడు జీవభావంతో నేను శరీరాన్ని, నేను ఆకారాన్ని, నేను వెంకటపురం, నేను నారాయణపురం అనే శరీరం రూపాన్ని వదిలేసి నాలో అన్నిట్లోనూ జీవుల్లో ఉండే చైతన్యం అనేటువంటి గుర్తెరుగుతున్నది ఒకటి ఉంది కదా జ్ఞానము. ఆ జ్ఞానం సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి పంచభూతాత్మకమైన బ్రహ్మాండమంతటా నిండి ఉంది కదా. ఆ చైతన్యం జీవుడుగా నేను భావించకుండా నేను ఈ నామరూపాత్మకమైనది కాదు, ఏ చైతన్యం అయితే సృష్టికి కారణమైనదో అది నేనేనని గనక గుర్తిస్తే అప్పుడు ఆ రెండు ఐక్యమైనట్టు, జీవేశ్వర ఐక్యమైనది. అది కూడా అహంకారమే. నేనని ఏడంటోంది, సమిష్టిగా నేనంటోంది అది. అహంకారంకు మూలం అహంకారమే. ఈ అహంకారానికి మూలం ఎక్కడిదంటే అదే, అది దానికి అదే మూలం. మూలం లేకుండానే వచ్చినటువంటి ఈ గుర్తెరిగే ఎరుక అనేది సంకల్పించడం వల్లే బ్రహ్మాండం అంతా ఏర్పడి దాంట్లో వచ్చినటువంటి నీవు నేను అనేటివి ఏర్పడినాయి. కాబట్టి అహంకారం లేకుంటే పరమపదమే. ఇంకా అహంకారం అంటే ఏ రూపంలో కూడా లేకుంటే నీవు నేననే రూపంలో కానీ, వారు వీరనే రూపంలో కానీ, వీటన్నిటితో కూడినటువంటి ప్రకృతి అనే రూపంలో కానీ, బ్రహ్మాండం అనే రూపంలో, పంచభూతాత్మకం అనేటువంటి రూపంలో కానీ, జగత్ అనే రూపంలో కానీ, వీటన్నిటికీ కారణమైనటువంటి సమిష్టి ఈశ్వరుడు అనేటువంటి రూపంలో కానీ, ఏ రూపంలో కూడా అహంకారం గనక లేకపోతే అదే పరమపదం. దాంట్లో నేను నువ్వు అనేది లేదు. అది సర్వవ్యాప్తంగా ఉన్నప్పటికీ, దాంట్లో ఈ బ్రహ్మాండం అంతా ఉన్నప్పటికీ, అది నువ్వు నేననేటువంటి అహంకారాన్ని కలిగి లేకుండా ఉన్నటువంటి బయలుగా ఉండి అంతటా నిండి ఉంది. కాబట్టి అహంకారం లేకపోవటమే ముక్తి. ముక్తి అంటే ఏంది? నువ్వు లేకుండా అయిపోతే, నీకు కారణ వస్తువు లేకుండా అయిపోతే, నిన్ను మళ్ళీ సృష్టించేటువంటి వస్తువు లేకుండా అయిపోతే మళ్ళీ జన్మ లేకుండా అయిపోతుంది. కాబట్టి అహంకారం అనేది లేకపోవటమే ముక్తి అనేది. కాబట్టి అహంకారము జ్ఞానము ఒకటే. ఏ జ్ఞానం అయితే నువ్వు జ్ఞానం చేత సర్వమును తెలుసుకుంటున్నావో ఆ తెలుసుకుంటున్నటువంటి జ్ఞానము ఈ నేను అని అంటున్నది, నువ్వు అంటున్నది, సర్వమును గుర్తెరుగుతున్నటువంటి ఈ ఎరుక రెండు ఒక్కటే. ఆ జ్ఞానమే ఎరుక, ఎరుకే జ్ఞానం. అహంకారం లేకుంటే జ్ఞానం ఎటువంటిదో దేహమందున్న అహంకారం వదిలితే సరి. అహంకారం లేకుంటే ఆ నేననేటువంటి అహంకారం వదిలేస్తే జ్ఞానం అనేటువంటి దాంతో ఏమి, ఇవి అన్నిటినీ తెలుసుకొని ఈ తెలుసుకుంటున్నటువంటి తెలివే, ఈ తెలుసుకుంటున్నటువంటి జ్ఞానమే మొదట కారణ వస్తువుగా ఉండి సకలమును సృష్టించిందని తెలుసుకొని దేహంలో ఉండేటువంటి అహంకారం ఏదైతే దేహంగా పరిణమించి నువ్వు భావిస్తున్నావో ఇది రెండు వదిలితే, ఈ శరీరం వదిలేది వదులుతుంది. శరీరంలో ఉండే జ్ఞానంగా ఉండేదాన్ని వదిలితే, అహంకారంగా ఉండేదాన్ని వదిలితే ఆ నేను అనేది లేకుండా అవుతుంది. నేను లేకుండా ఉన్నటువంటి దేహం ఉన్నప్పటికీ దేహంలో గుర్తెరిగేది లేకుండా ఉన్నటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఉంటావు. లోకంలో జరిగే వ్యవహారం కనపడుతున్నప్పటికీ దానితో తాదాత్మ్యం చెందకుండా దానిని కలవలే భావించి నువ్వు ఉంటావు. అహంకారం వదిలితే నేను లేనని ఉండడమే. నేననేది లేని వస్తువు. నేననే దానికి ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నటువంటిది కూడా సమిష్టి అహంకారమే. అది కూడా లేని వస్తువే. ఉన్నది బయలే, దాంట్లో దీనికి మూలము ఏమీ లేదు. లేకనే వచ్చి మాయ చేత ఉన్నట్లుగా తోపింపబడుతోంది. కాబట్టి ఇది అది వదిలితే, అహంకారం వదిలితే నీ శరీరం ఉన్నప్పటికీ నీలో గుర్తెరిగే జ్ఞానము, సమిష్టిలో గుర్తెరుగుతున్న జ్ఞానము రెండూ లేవు. ఇంకా అన్నీ లేవు. ఉన్నది ఒకటేననేది నీకు తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి దేహమందున్న అహంకారం వదిలితే సరి. అహంకారం ఉంటే అన్నీ ఉన్నాయి. నేననేది ఎప్పుడైతే ఉన్నదో, నేననే గుర్తిరిగే చైతన్యం అనే జ్ఞానంతో సర్వమును గుర్తించేది ఉన్నదో, అది నేనున్నానని నీ ఉనికిని కనుక నిలుపుకుంటే
ఉనికి ఉంటే సర్వము ఉన్నాయి. నీ ఉనికి ఉంటే నీకు సర్వము ఉన్నాయి. నీ ఉనికి లేకుండా నువ్వు ఉన్నట్టుగా కూడా గుర్తెరగకుండా ఉన్నట్టుగా నువ్వు ఉంటే గుర్తెరిగేదాన్ని రైతుపరుచుకొని అప్పులు లేదు. ఇంకా అహంకారం లేకుంటే అన్నీ అనుగుతాయి. నువ్వు లేకుంటే అహంకారం లేకుంటేనంటే నేనని గుర్తెరిగేది ఏదైతే ఉందో అది గిని లేకుంటే ఇంక మరొకటి ఉండేది లేదు. మరొకటిగా ఉన్నది కూడా లేనిదే, సర్వము లేనిదే. కైంకర్యం చేత కానీ అహంకారం వదలదు. అహంకారం ఎట్లా పోవాలి? అహంకారం అంటే తాను లేకుండా పోయినటువంటి స్థితి పొందితే కానీ లేదు. కైంకర్యము అంటే స్వతంత్రమును విడుచుట, నేనున్నాను అనేదాన్ని వదులుట, ఉనికినే వదులుట. లేకుండా సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి దాంట్లో చైతన్యంగా ఉంది నేనంటున్నది. అయితే సర్వవ్యాప్తమైనది కూడా ఏర్పడిన తర్వాతనే నేననేది వచ్చింది. దాంట్లో కూడా నేననేది అది ఏర్పడింది. మళ్ళీ ఈ వెష్టి సమిష్టిలుగా అనేక రూపాలు ధరించినటువంటి 84 లక్షల జీవరాశులుగా ఏర్పడినది కూడా అదే. కైంకర్యం అంటే స్వతంత్రతను విడిచుట. గోపికలు కైంకర్యం చేతనే కడతేరినారు. ఈ అనేక వేల మంది గోపికలు అని చెబుతున్నారే, వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు భక్తి చేత అనేకాలుగా ఏర్పడినటువంటి వారిని అంతకుముందు ఎవరైతే వీళ్ళందరినీ మామూలుగా చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ 16,000 మంది గోపికలు ఆ కృష్ణుని భక్తులు. కైంకర్యము అంటే కింకరత్వము. నేను కింకరుడను, నేను స్వతంత్రుడను కాదు, నేను గురువు ఆధీనములో ఉండబడినటువంటి వాడను అని కింకరత్వము. కైంకర్యం అంటే కింకరత్వం. ఇదేమో స్ట్రక్ అయినా. హలో, మ్యూట్ పడింది. ఫోన్ వచ్చింటుంది, వేరే ఫోన్ మాట్లాడుతుంటాడు. లే వల్ల ఇది తగలడం వల్ల ఇది బుక్ దగ్గరికి తీసుకోవడం వల్ల దానికి తగిలేది. అదే కింకరత్వము అనేది ఒకటైతే కైంకర్యం అనే పదానికి మరో పర్యాయం ఏమిటంటే లయం కావడము అని. కర్తవ్య ధర్మాన్ని నెరవేర్చడము. అంటే నేననేటువంటి వేరుగా కనబడేటువంటి ఒకటిగా లేకుండా ఆ లీనమైపోవడం. వేరువేరుగా అనేది లేదు. ఇంకా నేననేది లేదు, అనేకం అనేది లేదు. లయమైపోయిన తర్వాత ఏదైతే లేకుండా పోయిందో అది. అట్లా స్వతంత్రాన్ని అంటే స్వతంత్రం ఉన్నది అంటే నేనున్నాననే ఉనికి. నేనున్నాననే ఉనికే స్వతంత్రం. అది లేకుండా పోవడమే కైంకర్యం. ఆ విధంగా కైంకర్యం గోపికలు కైంకర్యం చెందారు అంటే కడతేరినారు లయం కావడం చేత, నేను అనేదాన్ని స్వతంత్రతను వదలడం చేత. టైం చాలా చెప్పన్నా. కాలం సరిపోయింది చూడండి. సరిపోయింది, చూసుకోలే కాలాన్ని కూడా. మరి సరిపోయింది. మంగళం చెప్పండి. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. మంగళం మహానుభావ, మంగళం పరమ ప్రభు, మంగళం పరిపూర్ణ రూప, మంగళం గురుగణ విభో. మంగళము నీకు గురువర, మంగళము పాహి పాహి మునిజన వినుత, మంగళము సుజన రక్షక, మంగళము దేవదేవా మహనీయ గునుమి. మంగళారతి మదినందు కొనుమి, మంగళమిస్తేమి మహాదాంకారంబును, బంగారమను హృదయ పళ్ళెరమున నుంచి, నింగే నెలకు చొండిన నెరుకని కర్పూరమునుగొని, మంగళారతి మిస్తేమికమే మానుకొందుము ఎరుక చేష్టలు మహనీయ గునుమి. మంగళారతి మదినందు కొనుమి. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని,
सर्वलोकचरण्याय साधुरूपाय मंगलम मंगलम मंगलम। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय वेंकटांब समेत श्री पूर्णानंद पुल्लयार सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय श्री लक्ष्मी समेत वेदांतानंद वेंकटरमणार सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय कल्पमांब समेत श्री विष्णानंद कृष्णमूर्त्यार सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय श्री अचमांब समेत ज्ञानाज्ञानतीता प्रत्यार सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय श्री लक्ष्मी समेत विरहितानंद वेंकटदासार सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। इंदुगल गुरु भक्त मंडली को जय। गुरु परंपरम को जय। सर्वं सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ఓం శాంతి శాంతి శాంతి। జై సద్గురుదేవ। అందరికీ నా ద్వాదశ వందనాలు గురుదేవ। జయ గురుదేవ్. జై